All of you, welcome to this video. Now we are moving to the next topic, assessment of trust. In this video we are discussing two topics. First of all, what is the meaning of trust, or meaning and definition of trust, and what are the different types of trust. These are the two topics that we are covering. Okay, we can see what is meant by a trust. But trust എന്നുള്ളത്, the word trust has not been defined in the Income Tax Act. And we are using the definition provided by Indian Trust Act 1882. Okay, Section 3 of the Indian Trust Act provides a definition for a trust, which is like this. A trust is an obligation annexed to the ownership of property and arising out of confidence reposed in and accepted by the owner, or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. And this is the definition. Here in this slide I give you one simple meaning of trust. What is meant by trust എന്നുള്ളത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ പാർട്ടി. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെറ്റ്ലർ എന്ന് പറയാം, ട്രസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം, ഗ്രാൻഡർ ഓർ ഡോണർ. So trust is created by the settler or the donor or the trustor, right, through which a second party ne nammal parayunnathaanu trustee holds the right to manage the truster's assets for the benefit of a third party, the beneficiary. That is the meaning of a trust. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് there are three parties. That is a legal entity created by the trustor. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ മാനേജ്ഡ്. മീൻസ് ദ ട്രസ്റ്റർ ഈസ് ഹാവിങ് ദ റൈറ്റ് ടു മാനേജ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ട്രസ്റ്റി. അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക, ട്രസ്റ്റി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള റൈറ്റ് എന്തിനാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് a third party, a beneficiary. Okay, so trust is a legal entity created by the trustor and in which the trustee manages the properties of the trustor for the benefit of a third party called the beneficiary. So that is the meaning of trust. Now we can see it is the transfer of property by one person. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീനിങ്ങിൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റർ, സെറ്റ്ലർ, ഗ്രാൻഡർ, ഡോണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സെറ്റ്ലർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് ദിസ് ട്രസ്റ്റി മാനേജസ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് സംവൺ എൽസ്. And that someone else, the third party is the beneficiary. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് 1882 there is a definition. Section 3 provides a definition for a trust. This is the meaning, simple meaning of a trust, and I think it is clear. And we can see the property of the trust property, trust മണീനെ നമ്മൾ കോർപ്പസ് ഓഫ് ദി ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ട്രസ്റ്റി ആരൊക്കെ ആവാം? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം, കമ്പനി ആകാം, പബ്ലിക് ബോഡി ആകാം, ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓക്കെ, next we can see the written document through which the trust is created is called instrument of trust. ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഓറൽ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. എ ട്രസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട്. Trust can be created by any person who is competent to enter into a contract. അപ്പോൾ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പാർട്ടീസ് who are competent to enter into a contract എന്നുള്ളത്
ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വാലിഡ് ട്രസ്റ്റ് the property and the income from that property should be transferred. Means to create a valid trust, the property, the assets of the trustor, of the settler should be irrevocably transferred to the trustee. The property, asset and the income arising from the property, these two things should be irrevocably transferred to the trustee for the benefit of the beneficiary. അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. ട്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്റ്റാണ് നമ്മളതിന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ദർ വിൽ ബി 3 പാർട്ടീസ്. വൺ ഈസ് ദ സെറ്റ്ലർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ട്രസ്റ്റി, തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ബെനഫിഷ്യറി. അപ്പോൾ ബെനഫിഷ്യറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ വല്ലാതെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ക്ലിയർ ടു യു. ഇപ്പോൾ വാലിഡ് ട്രസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രോപ്പർട്ടി, അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, അതിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആകണം. ഇറിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, next thing is different types of trust that we can see. ഇപ്പോൾ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എ ട്രസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 7 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട്. ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വാലിഡ് ട്രസ്റ്റ്, ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദ ഇൻകം ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി ഇറിവോക്കബിളി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ദി ട്രസ്റ്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിൽ there are 6 different types of trust that are given in your textbook. First one is absolute and discretionary trust. Second is public and private trust. Third one, public cum private trust. Fourth, oral trust. Fifth one, trust for the benefit of spouse or son's wife. And lastly, electoral trust. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മാത്രമേ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, വാട്ട് ആർ ദി എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൻ 10, 11 എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിഷണറി ട്രസ്റ്റ് ആദ്യം നോക്കാം. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? എ ട്രസ്റ്റ് ടു അപ്ലൈ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ മാനർ ഓർ ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് ദ ട്രസ്റ്റി തിങ്സ് ഫിറ്റ് ഈസ് ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ ഓബ്ജെക്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ അബ്സല്യൂട്ടാണ്, അബ്സല്യൂട്ട് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ, ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബെനിഫിഷ്യറി ഓർ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ്, ഓബ്ജെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻകം ട്രസ്റ്റിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഇൻകം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഇൻകം ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺലി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓർ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് കണ്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓർ ഫോർ ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ്. ദ ട്രസ്റ്റി അപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓർ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ്. ഇനി ഡിസ്ക്രിഷണറി ട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇഫ് ദ ട്രസ്റ്റി ഈസ് ഹാവിങ് ദ ഡിസ്ക്രിഷൻ ടു ഡിസൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി അപ്ലൈഡ്, എത്ര എമൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർപ്പസിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിഷൻ ട്രസ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഡിസ്ക്രിഷണറി ട്രസ്റ്റ്. Okay, next we can see what is meant by public and private trust.
അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ്, ദ ട്രസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി for the benefit of a closed group. For example, a trust is created for the benefit of relatives of the trustor. ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്ററിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ട്രസ്റ്റർ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ്. Means the trustor transfers his property for a closed group. Here the beneficiary is his close relatives or friends. Okay, means the beneficiary is definite. In case of private trust, the beneficiary is definite. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനടുത്ത് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. The beneficial interest is vested absolutely in one or more individuals who are within a certain time may be definitely ascertained. സിമ്പിളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി only for the benefit of a closed group that may be his relatives, and in that case the beneficiary is definite. We can identify who is the beneficiary. ആരാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ the beneficiary we cannot ascertain. Public trust is constituted for the benefit of either of the public at large or some of the considerable portion of it answering a particular description. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ്. ദീസ് ടു ട്രസ്റ്റ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ പബ്ലിക് കം പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻകം ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ പബ്ലിക് ആൻഡ് പാർട്ട് മേ ഗോ ടു എ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺസ്. സച്ച് എ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പബ്ലിക് കം പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ പറയാം, എ പബ്ലിക് കം പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ട്രസ്റ്റ് or that is a trust whose part of the income is used, applied for the benefit of public, and part may go to a private person or to a group of private persons. In such a case, while assessing such trust, public and private trustine നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് for the portion of that private person, the trust is assessed as a private trust. എത്ര പോർഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ബെനഫിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര പോർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും പോർഷൻ ആ ട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസസ് ചെയ്യും? പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റായിട്ടാണ് അസസ് ചെയ്യുക. സോ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻകം ഫ്രം ദി അസറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്ലി ഫോർ പബ്ലിക് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺസ്, right? And for the portion of that private person, the trust is accessible as a private trust. Next, fourth one is an oral trust. പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഓറൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി സെറ്റ്ലേഴ്സ് സ്പോക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സെറ്റ്ലേഴ്സ് ട്രസ്റ്റേഴ്സ് സ്പോക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ സെറ്റ്ലേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓറൽ ട്രസ്റ്റ്. എ ട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ എ ഡ്യൂലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓറൽ ട്രസ്റ്റ്, ഓർ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ an oral trust is created by the settlers spoken statements. അപ്പോൾ ഓറൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിന് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല, cannot be evidenced. There is no document for that trust. In that case, if that is an oral trust, tax shall be charged on such income at the maximum marginal rate.
മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് 30%. ദ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ലൈബിൾ ഫോർ 30% ഇൻകം ടാക്സ്, മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ്. Okay, fifth one, trust for the benefit of spouse or son's wife. No need of more explanation for that. A trust, if that is created for the benefit of spouse or for the benefit of son's wife, that is this trust. ഓക്കെ, ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് വേറൊരാൾക്ക്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒന്ന് സ്പൗസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം, ഇനി സൺസ് വൈഫിന് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറീൻ്റെ അകത്താണ് വരിക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്ച്വലി. ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ orderly receipts of voluntary contributions from any person to distribute the same to registered political parties. ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസണായിട്ടുള്ള ആരെടുത്തു നിന്നും വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാം. ആർക്ക്? ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റിന്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തിനുള്ളതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദി രജിസ്റ്റേർഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. There are list of trusts, electoral trusts in India. പഴയ ഒരു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൂഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് which is the largest one actually, and they contributed a bigger portion of their receipts to one of the political parties of our country. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെടുത്തു നിന്നും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ and that is established for the orderly receipts of voluntary contribution from any person, that will be Indian citizens, should not be a foreign entity, and that is to be distributed to the purpose of that receipt is for distributing the same to the registered political parties. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ് എനിവേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി രജിസ്റ്റേർഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി ട്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ under section 80GGC, and if a company is giving that contribution, that is coming under 80GGB. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 80G ഡൊണേഷൻസ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ടു ഡിസൈഡ് ടുഡേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി. ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ട്രസ്റ്റർ, ആൻഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ് the trustor is transferring his property, his assets to the trustee, and then the trustee is having the right to manage that property, and that income from that property, the benefit from that property is used for the benefit of a third person called a beneficiary. Different types of trust, അതാണ് നമ്മൾ വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക്. Okay, so that we can wind up now.